أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين أهلها. استقيموا سووا صفوفكم فإن تصوية الصفوف من تمام الصلاة. صلوا صلاة المودع. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. إني وجهت وجهي السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن
في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله أكبر. سبحان ربي سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سبحان ربي وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت
وآفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت فلا يعز من عاديت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر رب اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر تحية المباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah al-aliyyil azim wa bihamdihil karim daiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقنا التوبة ورزقنا الاستقامة ورزقنا حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين القائل في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم ونحن على هذه الآية الكريمة إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini walhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Baru saja kita menunaikan kefarduan kita semua, yaitu salat subuh dalam keadaan yang terbaik, berjamaah di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan dengan majelis ilmu taman di antara taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peramalan atau amal ibadah kita di pagi hari ini insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirah atau perjalanan hidup beliau yang kita kaji selama ini mudah-mudahan menjadi wasilah menambah-nambah kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga menjadi sebab di antara asbab dapatnya kita nanti di hadapan Allah akan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa dengan doa yang masyhur di bulan ini, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, sebagai penanda bahwa kita sudah di bulan Rajab, satu dari 4 bulan dalam syariat yang dikenal sebagai bulan-bulan haram, sekaligus juga sebagai pengingat atau macam alarm lah. Ramadan sudah di hadapan kita, kurang dari 2 bulan. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua tahun ini bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena itu pertemuan kita bulan ini pertemuan di bulan Rajab, ya, bulan nan agung, bulan yang baik, bulan yang dijanjikan amal ibadah ditambah-tambah nilai pahalanya, sekaligus juga waktu yang bersamaan, bulan yang dipinta kita untuk lebih berhati-hati agar tidak jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. InsyaAllah kita sambung hari ini kajian fikih sirah lil Imam Al-Buti atau Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama dari Suriah, terkenal alim, ya, ulama kontemporer, tapi sudah wafat, meninggal syahid insyaallah, ya. Meninggalnya waktu pengajian macam ini. Lalu ada yang meledakkan diri, ya, di dalam masjid itu. Ada yang bom bunuh diri begitu, ya. Bisa dilihat, mungkin masih ada jejak digitalnya di YouTube atau yang lain, platform yang lain, ketika Syekh Al-Buti lagi mengisi majelis lalu kemudian ada yang meledakkan diri, ya. Itu di Suriah. Baitur Rahman tak kati insyaallah, ya. Ya, stop kita pengajian. Ya, itu di Suriah. Allah yarham, ya. Boleh dilihat, rasanya masih ada di YouTube. Nah, buku beliau inilah yang kita kaji selama ini, Fikih Sirah lil Imam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Pembahasan bulan ini tentang pembahasan Hujjatul Wada'. Nah, ini, ya, yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, itu adalah tentang Hujjatul Wada'. Bahasa kitanya sering di kitab-kitab itu haji wada'. Mengapa disebut haji wada'? Haji itu haji, wada' itu perpisahan. Macam kita kalau umrah itu ada tawaf, namanya tawaf wada'. Atau kalau ada yang mengadakan acara
pisah sambut, kalau dia mengerti bahasa Arab kadang ada yang nyebut wadaan. Nah, ya. Jadi haji Nabi itu kalau dalam kitab-kitab syariah termasuk fikih sirah ini disebut hujjatul wada, haji wada, haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu cuman sekali itulah, sekaligus perpisahan beliau. Karena itu kalau hari ini kita berangkat haji, manasiknya itu cuman itulah, dari pengalaman Nabi sekali berhaji itulah. Ketika Nabi dalam hadis mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik atau untuk melakukan ibadah haji. Jadi Nabi tidak berulang ya. Tapi ini bukan menafikan atau melarang orang yang kemudian haji lebih dari satu kali, tidak ada larangan. Ini menjadi dalil bahwa haji itu kewajibannya hanya sekali. Kalaupun misalnya di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang sampai lebih dari sekali, tidak mengapa. Haji yang wajib dan kemudian haji berikutnya dijatuhi hukum yang sunnah. Nah, haji wada ini fenomenal. Ya di antaranya karena sekali itulah Nabi berangkat haji, sehingga seluruh peramalan haji, manasikul haji itu, manasik itu artinya perjalanan ibadah haji atau umroh ya. Itu yang diambil, yang kemudian jadi contoh pelaksanaan hari ini. Dan dalam riwayat Imam Muslim radhiyallahu an meriwayatkan dengan sanad-sanadnya sampailah kepada sahabat Jabir radhiyallahu an, dia berkata bahwa selama 9 tahun Nabi tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi belum pernah melaksanakan haji. Belum pernah melaksanakan haji. Barulah tahun ke-10-nya beliau mengumumkan hendak melakukan ibadah haji. Nah, jadi berduyun-duyunlah sahabat-sahabat itu bersiap-siap. Ini langkah ini, ya. Nabi ngajak kita ke Mekah berangkat haji. Kalau berapa tahun sebelumnya, 2 tahun, ada peristiwa Fathu Makkah, sudah kita bahas. Itu 10.000 Nabi bersama sahabat beliau dari Madinah ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini untuk melaksanakan ibadah haji. Maka semua sahabat itu bersiap-siap, berduyun-duyun, ya, berduyun-duyun untuk mengikuti perjalanan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ini kalau visi misi Arab Saudi 2030, kan mereka itu lagi gembar-gembor tentang visi misi Arab Saudi 2030. Di antaranya sekarang sedang dibuat juga jejak napak tilas perjalanan dari Madinah ke Mekah atau sebaliknya, Mekah Madinah, jalan kaki. Ya, jadi kaget kalau ada yang nak milih jalan kaki dari Madinah Mekah bisa itu. Sudah dibuat rutenya, terus titik-titik yang bersejarahnya, tak tahu berapa hari itu jadinya itu ya. Belum lagi ditambah, ini untuk tambahan informasi saja ya, di Malaysia start Januari ini ada keberangkatan umroh pakai kapal laut. Oh ya, iya, jadi macam apa, nak napak tilas mungkin uang haji berapa puluh tahun yang lalu ya. Itu berarti paketnya paling tidak 20 hari itu berangkatnya itu ya. Dan kalau naik kapal laut itu lebih ini lagi walimah saparnya, lebih ini lagi perpisahannya kalau tidak balik lagi. Ya, itu jadi beberapa perkembangan terakhir. Jadi Hujjatul Wada ini dalam kitab Fiqh Sirah ini dikutip oleh Syekh Al-Buti di tanggal 25 Zulqa'dah Rasul keluar dari Madinah. 25 Zulqa'dah ya. 25 pelaksanaan haji itu kan puncaknya nanti tanggal
9 Zulhijjah. 2 minggu lah lebih kurang berarti. Jadi setelah onta beliau, dulu naik onta, kan dibayangkan naik bis, apalagi kereta cepat, misalnya gitu ya. Ya naik onta. Jadi setelah onta yang membawa beliau itu sampai di lapangan yang besar, ini masih ceritanya Jabir tadi ya. Aku lihat sejauh pandangan mata itu lautan manusia. Yang tadi itu yang nak melok Nabi berhaji. Ya. Baik itu yang berkendaraan ataupun yang berjalan kaki. Jadi di kanan kiri Nabi, lalu di belakang beliau memanjang dari kalangan sahabat-sahabat beliau. Dan Rasul SAW sendiri waktu itu ada di hadapan kami, ya, ada di hadapan kami, dan di saat itu beliau sedang menerima wahyu. Ini walaupun nanti ada beberapa perbedaan tentang pelaksanaan haji beliau tersebut, apakah haji ifrad ataupun haji qiran. Nih haji itu kan ada beberapa istilah. Kalau kita Indonesia ini mayoritasnya hajinya haji tamattu, ya, haji tamattu. Dari segi kedatangannya itu ya, hajinya samogalo tanggal 9 Zulhijjah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian berangkat, sampailah Rasulullah masuk kota Mekah. Ya, kota Mekah, tiba di satu pintu namanya pintu dari Bani Syaibah. Jadi ketika melihat Ka'bah, beliau mengucapkan doa. Doa inilah yang kita baca kalau kita berangkat umroh atau haji. Ya, kalau yang sudah pernah pasti terbayang itu. Kita sampai di Mekah, ke hotel dulu kan malam, ya, lalu makan, istirahat sebentar, bersih-bersih, langsung turun ke bawah ke Masjidil Haram. Lalu yang belum sholat maghrib dan isya jamak takhir, sudah itu baru nyusun barisan. Oh, ini macam ini ya, masih terbayang nih, saya baru pulang 2 hari yang lalu, ini masih sengau bawaan kesan musim dingin di situ. Jadi mulai berjalan masuk ke areal matof atau tempat tawaf, kelihatan Ka'bah ya. Kalau sekarang kan ya Ka'bah dalam masjid, kalau dulu kan dari jauh lah kelihatan. Nabi SAW lah terlihat Ka'bah, sebaik saja Ka'bah itu terlihat, Nabi baca doa. Doa inilah yang juga kita baca hari ini kalau memandang Ka'bah. Apa doanya? Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasrifan wa takriman wa mahabatan wa ta'ziman wa birran. Nah, jadi waktu mandang itu kita berdoa, ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kewibawaan kepada rumah ini, Ka'bah itu maksudnya. Dan tambahkan pula ya Allah kemuliaan, kehormatan, kewibawaan, keagungan dan kebaikan pada orang yang melaksanakan haji dan umroh. Nah, itu jadi waktu memandang Ka'bah ini doanya ma'thur. Jadi doa yang memang diajarkan langsung dari lisan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasanya mandang pertama Ka'bah itu ya lain ya. Syahdu lah. Kita kalau ngisi manasik tidak pernah nyampaikan pesan. Bapak Ibu nanti kalau lihat Ka'bah nangis ya, tidak pernah. Nangis dewek biasanya, titik dewek banyu mata tuh. Asak tengok Ka'bah kali pertama, ya. Atau juga yang sudah mengulang. Saya dulu sering pesan kepada kawan-kawan yang biasa jadi tour leader, ya. Kan mereka itu paling tidak misalnya setahun sekali berangkat. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Itu agar kemudian selalu macam apa? Merestat lagi, ya. Mendatangkan lagi zauk atau feel tiap kali berangkat ke tanah suci. Sebab kalau tak hati-hati ibadah yang berulang ini Pak, macam kita sholat juga ini, kan sholat ini berulang ya.
bahkan 5 kali sehari. Kalau tak hati-hati, zauk tuh feel dalam bahasa Inggris, raso. Kalau sholat ya khusyuk, bisa hilang karena macam jadi kebiasaan. Sama juga saya sampaikan ke kawan-kawan yang biasa tour leader, tiap kali nak berangkat tuh untuk saya juga pesan itu. Jadi macam merestart suasana hati, seolah-olah baru berangkat pertama kali. Jadi nanti suasananya lain ya. Nanti kalau tak dibegitukan, karena sering begitu, hilang feel-nya tadi itu, zauknya tadi itu berkurang ya. Nah ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Lalu Rasul melaksanakan ibadah haji, seraya mengajarkan manasiknya itu. Tertib runtutan-runtutan ibadah haji itu juga termasuk hari ini mengenalnya dengan rukun, wajib, sunnah haji. Semua, apalagi Nabi tahu cuman sekali inilah berangkat haji, sehingga nanti umat beliau itu dari haji beliau yang sekali inilah belajar cak mano cara haji ya, cak mano cara haji. Dan itu dilihat semua oleh sahabat-sahabat, diperhatikan. Nanti sahabat inilah yang mengajarkan kepada generasi tabi'in, tabi'in ngajarkan kepada tabi'in, terus zaman ke zaman ya, sampailah kepada kita hidup hari ini. Itulah kemudian seperti pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara melaksanakan ibadah haji. Dari haji sekali itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang istimewa lagi dari kisah haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apa? Khutbahnya beliau. Jadi Nabi itu ketika berhaji ya, di antara yang fenomenal pesannya itu sampai hari ini itu khutbatu hujjatil wada'nya. Hari ini yang kalau dilakukan itu di puncak hajinya itu di hari Arafah ya. Hari Arafah, lalu kemudian wong sholat zuhur dengan asar jamak takdim, begitu ya. Lalu setelah itu ada khutbah Arafah. Biasanya tiap-tiap tenda tuh ada yang khutbahnya. Itulah yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa haji wada beliau ini. Di antara yang terkenalnya ya khutbah beliau. Hari inilah dibentuk, ada yang macam figura itu ya, figura besar, ada jualannya itu. Boleh juga kalau masjid kita nak simpan satu, cari saja di mana yang jual itu ya. Nah, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kejadian ketika beliau menyampaikan khutbahnya di peristiwa Hujjatul Wada. Nah, ini kita sebutkan isinya itu ya, tidak panjang. Jadi di hari Arafah Rasulullah menyampaikan khutbah beliau, menyampaikan khutbah di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, jangan dibayangkan juga Ustaz, Nabi itu haji wadanya tenda biasa apa VIP ya, belum ada dulu ya. Hari ini baik kita jengok tenda-tendanya tuh ya, macam-macam. Ya kemungkinan di tanah lapang itulah, mungkin di sekitaran Jabal Rahmah atau beberapa tempat titik yang lain di Padang Arafah itu. Jadi Rasulullah berkumpul dengan sahabat-sahabat beliau, peristiwa wukuf Al-Hajju Arafah, puncaknya haji itu ketika wukuf di Padang Arafah. Maka kita lihat sekarang, kita bacakan sesuai dengan teks aslinya ya. Khutbah Rasulullah SAW. Wahai manusia, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan. Mungkin sehabis tahun ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini untuk selama-lamanya. Tengok ya, pembukaan khutbah beliau ini macam sudah ngasih kode begitu ya. Sudah macam apa? Nabi itu ngasih tando, sudah spill beliau itu. Ini nampaknya akan balik ke haribaan Allah. Hai manusia,
Sesungguhnya darah dan harta benda kalian itu adalah suci bagi kalian. Artinya tidak boleh dinodai oleh siapapun, tidak boleh diambil dengan cara yang tak benar, tidak boleh dimaling, ya, tidak boleh dizolimi. Seperti hari dan bulan suci sekarang ini di negeri kalian ini. Ketahuilah, sesungguhnya segala bentuk perilaku dan tindakan jahiliyah tidak boleh berlaku lagi. Tindakan menuntut balas atas kematian seseorang sebagaimana yang berlaku di masa jahiliyah juga tidak boleh berlaku lagi. Tindak pembalasan jahiliyah seperti itu yang pertama kali kunyatakan tak berlaku ialah tindakan pembalasan atas kematian Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris. Nanti ini punya kisahnya sendiri. Lalu terusan dari khutbah ini, riba jahiliyah tidak berlaku. Dan riba yang pertama kunyatakan tak berlaku adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya segala macam riba tidak boleh berlaku lagi. Hai manusia, di negeri kalian ini syaitan sudah putus harapan sama sekali untuk dapat disembah lagi. Akan tetapi masih menginginkan selain itu. Ia akan merasa puas bila kalian melakukan perbuatan yang rendah. Karena itu hendaklah kalian jaga baik-baik agama kalian. Hai manusia, sesungguhnya menunda berlakunya bulan suci akan menambah besarnya kekufuran. Dengan itulah orang-orang kafir menjadi tersesat. Pada tahun yang satu mereka langgar dan tahun yang lain mereka sucikan untuk disesuaikan dengan hitungan yang telah ditetapkan kesuciannya oleh Allah. Kemudian mereka menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Sesungguhnya zaman berputar seperti keadaannya pada waktu Allah ciptakan langit dengan bumi. Lalu Nabi nyebut nama bulan di sini ya. Satu bulan ada 12, satu tahun ada 12 bulan. 4 diantaranya bulan suci. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi hadis tentang Rajab ini yang tadi kita sampaikan di awal dia bulan yang haram itu ketika Nabi haji wada. Selanjutnya poin-poin yang tak kalah pentingnya dalam khutbah terakhir beliau dalam peristiwa haji wada ini, takutlah Allah dalam memperlakukan kaum wanita karena kalian mengambil mereka sebagai amanat Allah dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan nama Allah. Sesungguhnya kalian mempunyai hak atas para istri kalian dan mereka juga mempunyai hak atas kalian. Hak kalian atas mereka ialah mereka sama sekali tak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam rumah kalian. Jika mereka melakukan itu maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Sedangkan hak mereka atas kalian ialah harus memberi nafkah dan pakaian kepada mereka secara baik. Maka perhatikanlah perkataanku ini, wahai manusia. Sesungguhnya aku telah sampaikan. Aku tinggalkan sesuatu kepada kalian yang kalian kalau pegang teguh tak bakal kalian tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai manusia, dengarkanlah dan taatlah sekalipun kalian diperintah oleh seorang hamba sahaya dari Habasyah yang berhidung berkulit hitam ya, kalau dari bahasa kita ini macam hidung orang Habasyah itu geruwung ya. Selama ia menjalankan kitabullah kepada kalian, berlaku baiklah kepada para hamba sahaya kalian. Berilah mereka makan apa yang kalian makan, berilah pakaian apa yang kalian makan, dan seorang muslim saudara untuk muslim yang lainnya, dan seorang muslim adalah saudara untuk saudara muslim lainnya. Tak dibenarkan mengambil dari saudaranya kecuali yang telah diberikan dengan senang hati. Karena itu janganlah kalian menganiaya diri sendiri. Lalu Nabi ngomong, ya Allah, qad ballaghtu, sudah aku sampaikan. Ya, ini diantara isi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu di akhir-akhir itu Nabi juga berpesan, kalian akan menemui Allah
maka janganlah kalian kembali sesudahku menjadi sesat. Sebagian kalian memukul tengkuk sebahagian yang lain. Nah, jangan bebala, jangan berkelahi dan seterusnya. Maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tak hadir. Kalian akan ditanya tentang aku, maka apakah yang hendak kalian katakan? Nabi tanya begitu. Lalu semua yang hadir itu jawab apa? Kami bersaksi ya Rasulullah bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini, telah menunaikan amanah ini dan memberi nasihat. Kemudian seraya menunjuk ke arah langit dengan telunjuk beliau, Nabi SAW mengucap, ya Allah tolong saksikan, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Nah itu ya. Jadi kalau dilihat ada beberapa itu pesan-pesan Nabi SAW. Dan kata para guru dan ulama-ulama kita, tidaklah yang kemudian disampaikan oleh Nabi dalam haji wada khutbah itu kecuali menjadi panduan penting dalam hidup kita hari ini. Ya, kalau sekilas kita ingat tadi tidak boleh saling zolimi, tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Muslim itu saudara untuk muslim yang lain, ya. Termasuk juga pesan khusus kita yang lelaki ini untuk kaum wanita yang tidak boleh nyakiti hati mereka. Yang mereka itu ada hak kepada kita. Kita punya kewajiban beri nafkah, ya. Nafkah ini zahir dan batin, ya, tempat tinggal, makanan, pendidikan dan seterusnya. Hak mereka kepada kita dan memperlakukan mereka dengan cara yang ma'ruf, ya. Nah ini, lalu Nabi SAW tetap tinggal di Arafah, kan sudah tuh wukufnya di situ sampai terbenam matahari. Lalu setelah terbenam matahari beserta orang-orang yang menyertai beliau berangkat ke Muzdalifah, sama macam kita haji itulah ya, karena memang tuntunannya dari sini. Sehingga kemudian beliau waktu itu kan ramai itu, ya. Lalu Nabi berpesan, wahai manusia, harap tenang, harap tenang. Lalu kemudian beliau menjamak takhir salat maghrib dan isya beliau lakukan di Muzdalifah. Bermalam, istilahnya hari ini mabit di Muzdalifah. Kemudian sebelum terbit matahari beliau ke Mina, sama macam kita juga, lalu melontar jumrah yang pertama itu di hari Id, ya, jumrah apa nama? Jumratul Aqabah, ya, Jumratul Aqabah dengan 7 batu kecil seraya bertakbir di setiap lontaran itu. Lalu setelah itu beliau pergi ke tempat penyembelihan. Kalau dalam kitab Fikih Sirah Syekh Al-Buti ini, beliau itu nyembelih 63 ya, binatang sembelihan. Kemudian setelah itu menyerahkan pedangnya itu kepada Ali untuk melanjutkan. Kalau kata Syekh Al-Buti sampai sekitar 100 al-hadiyu sembelihan itu. Setelah itu beliau naik onta beliau lagi pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ini yang afdol tuh ini ya. Tapi kalau jamaah kita biasanya tidak, karena suasana dan diatur rapi oleh pemerintah, biasanya menyelesaikan melontar dulu sampai 2 hari kalau yang ngambil nafar awal, atau 3 hari kalau yang ngambil nafar sani. Mereka bermalam di Mina baru ke Ka'bah lagi untuk tawaf ifadah. Saya dulu ingat waktu haji, walaupun waktu itu kita mahasiswa tapi belum ada pengalaman, tahu fikih manasiknya, tapi pengalaman di lapangan belum tahu. Alhamdulillah waktu kita berangkat itu ada jamaah itu yang sudah berulang. Jadi kata dia sudah melentar jumrah Aqabah yang malam itu, Ustaz kita ke Ka'bah. Ngapo juga ke Ka'bah? Kita bingung juga ya. Kita langsung tawaf ifadah. Kan rombongan di tenda. Naik taksi gitu Ustaz. Oh, jadi naik taksi dengan beliau, kita kejar tawaf ifadah dulu ya, tawafnya, sa'inya, lalu tahallulnya. Itu yang afdal begitu. Tapi kalau runtutan jamaah kita, kalau sudah Jumratul Aqabah,
dibawa ke Minah dulu, ya, bermalam di situ 2 hari atau 3 hari, tergantung ngambil nafar berapa untuk melontar. Lah selesai galau, baru balik ke hotel atau penginapan di Mekah dan melakukan tawaf ifadah, lalu sa'i dan selesailah rukun-rukun hajinya. Nah, sudah itu jamaah yang dimuliakan Allah, selesailah rangkaian ibadah haji Nabi SAW dan beliau balik ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ya, jadi runtutan inilah yang disebut manasik hajinya Rasul, yang itu jadi panduan kita hari ini untuk berangkat ibadah haji. Ya. Jadi haji itu tidak lama sebetulnya. Kan dari penginapan itu berangkatnya tanggal 8 Zulhijjah. 9-nya wukuf, 10, 11, 12, 13. Paling 5, 6 hari lebih kurang, ya. Ngapa haji kita lama Ustaz sampai 40 hari? Ya sekalian berangkat ke situ kan, ke Madinahnya, ziarah Rasulullahnya, ngambil arba'innya, lalu di Mekah juga mumpung di sana. Ada yang nunggu sebelum haji, ada yang setelah haji nambah hari di sana sesuai dia gelombang 1 atau gelombang 2, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua sampai ke tanah suci untuk berhaji. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir ibrah. Sudah kita ceritakan runtutan haji wada Nabi. Sekarang apa ibrahnya? Ibrah itu apa? Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa haji wada Nabi dan khutbah beliau. Pertama, bilangan haji Rasulullah dan waktu yang disyariatkan haji ini. Nah, ulama ini berselisih pendapat. Apakah Rasul ini pernah melakukan haji di dalam Islam selain pelaksanaan haji yang ini? Nah, tapi ulama sepakat bahwa Nabi itu cuman sekali inilah berangkat haji. Ya, cuman sekali inilah berangkat haji. Jadi tidak ada keterangan yang kemudian muktamad atau meyakinkan bahwa Nabi berangkat haji sebelumnya. Ya, mengapa begitu? Sehingga inilah akhirnya, ya, kewajiban itu disyariatkan di tahun ke-10 Hijriah ini. Sebelum itu Nabi tak pernah haji. Nabi haji dengan haji yang satu inilah. Sehingga sahabat sekaligus menamakan haji beliau itu dengan haji wada tadi. Ya, haji perpisahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kemudian menjadi panduan orang-orang atau umat hari ini berangkat ibadah haji manasiknya. Di antara dalil yang membuktikan, ini dalil yang membuktikan bahwa haji itu belum ada, diwajibkan sebelum 10 Hijriah itu, ada riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang utusan Abdul Qais yang datang menemui Nabi SAW. Jadi dalam riwayat itu diceritakan bahwa mereka berkata kepada Nabi SAW, perintahkanlah kami dengan perkara yang tegas yang akan kami lakukan, dan kami perintahkan pula kepada orang-orang setelah kami yang dengan itu kami dapat masuk surga. Lalu Nabi jawab apa? Aku perintahkan kalian 4 hal, kata Nabi. 4 hal, dan aku larang kalian dari 4 hal pula. Lalu beliau nyebut, apa itu? Aku perintahkan kalian beriman kepada Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan puasa di bulan Ramadan, serta memberikan 1/5 dari harta rampasan dalam ghanimah, ya. Nah, nampaknya Nabi SAW menyebut soal iman kepada Allah itu hanya tambahan, ya, sebagai pembuka. Yang 4 perkara itu maksudnya tadi, salat, puasa, zakat, dan memberikan 1/5 dari harta rampasan perang itu. Jadi Nabi tak sebut haji, itu maksudnya itu, ya, karena memang belum diwajibkan ketika itu. Nah ini, ya, seandainya haji lah diwajibkan, pasti Nabi bakal sebut, itu maksudnya, ya. Dan itu kejadiannya di tahun ke-9 Hijriah, sebelum Nabi haji di tahun 10. Yang kedua, ibrah dari peristiwa haji wada ini, makna agung dari hajinya Rasulullah SAW, bahwa haji Rasul itu punya makna yang besar berkaitan dengan dakwah Islam, kehidupan Nabi, dan sistem Islam. Sehingga kemudian umat Islam ini
belajar dari Nabi. Kan bukan hajinya baik, kan selama itu ada Nabi sholat, kan itu dilihat akhirnya oleh sahabat-sahabat. Dalam momen beberapa hari bersama Nabi, seminggu atau 2 minggu dengan Nabi, ya mereka melihat Nabi sholat, mereka melihat Nabi berjalan, mereka melihat Nabi tidur, ya. Yang itu mungkin sebahagian sahabat ada yang tidak melihat secara utuh waktu di Madinah. Ya saat Nabi tidur di rumah, begitu kan. Tapi ini kan waktu haji kelihatan. Nah, mungkin ada sahabat yang sampai detik terakhir itu belum pernah melihat langsung Nabi sholat. Karena ini membersamai Nabi, jadi melihat Nabi sholat, ya. Sehingga semua yang mereka lihat dari Nabi itu pengajaran bagi sahabat-sahabat sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ridwanullahi alaihim ajmain. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian kita bisa lihat ajakan untuk haji ini akhirnya apa? Tetap berlaku sampai hari kiamat. Ya, sehingga nanti termasuk dalam rukun Islam yang 5, ya. Itu yang kemudian dulu kisah-kisahnya adalah kisah dari Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim. Jadi ini kisah ataupun manasik dari haji ini adalah runtutan sunnah-sunnah kenabian. Kita bisa lihat itu ya, Ka'bah itu baik dibangun kembali, didirikan kembali, ditegakkan, direnovasi bahasa kitanya oleh Nabi Ibrahim dengan Nabiullah Ismail anak beranak. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Belum lagi sa'i yang mengenang peristiwa istri Nabi Ibrahim. Jadi ini memang sunnah-sunnah kenabian yang istimewa. Dan ini juga haji wada ini macam isyarat. Tadi kita sebut dalam khutbah beliau ketika beliau mengatakan bahwa mungkin setelah ini tak bakal bertemu lagi selama-lamanya. Ya, sehingga itu menjadi tanda bahwa tugas Nabi itu sudah hampir selesai. Nah, itu yang nangkapnya sebagai hal yang oh ini tanda. Walaupun juga mungkin yang lain nganggap atau mungkin ngerasa tidak sampai ke pemahaman bahwa Nabi sudah akan pulang, misalnya sudah akan meninggal. Nah ini ya, inilah makna-makna haji yang kemudian bisa kita lihat. Dan yang paling penting ibrah yang ketiga juga dari peristiwa ini tentang khutbah beliau itu sendiri, renungan sebagai bahan renungan. Tadi sudah kita sampaikan di tengah padang Arafah luas Nabi berkhutbah menyampaikan pesan-pesan akhir beliau. Ya, silahkan nanti kita lihat lagi pesan-pesan itu, kita renungi. Oh ini pesan-pesan terakhir Nabi. Tidak boleh saling sakiti sesama muslim, ya. Tidak boleh mengambil haknya dengan cara yang batil. Kepada kaum perempuan harus berhati-hati, harus dijaga betul-betul. Perempuan juga diingatkan tadi dengan Nabi untuk menjaga dirinya, ya, jangan sampai berkhianat, jangan sampai kemudian memasukkan orang yang tak disenangi oleh suaminya di rumah mereka dan seterusnya. Ini pelajaran yang istimewa dari pesan-pesan beliau dalam khutbah ketika beliau melaksanakan ibadah haji ini, ya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa Hujjatul Wada, sehingga kemudian hari ini menjadi cara umat Islam melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan ya ini sudah mau di penghujung kitab Fikih Sirah, seluruh perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menambah-nambah kecintaan kita kepada beliau. Terima kasih kita untuk beliau yang telah menuntun kita semua sehingga kita semua hidup hari ini penuh keteraturan, ya, dengan syariat Islam yang mulia yang diturunkan Allah melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjaga agama, terjaga akal, terjaga jiwa, terjaga keturunan, ya, sehingga semua kehidupan ini berjalan normal sesuai dengan fitrah penciptaan manusia. Saya rasa itu saja untuk materi kita bulan hari ini di pembahasan khutbatul wada. Ini mungkin masih ada 2-3 bab lagi, ya. Kan makin dekat Nabi meninggal ini kan. Nanti yang terakhir dari bab ini tentu adalah peristiwa Rasulullah SAW dan sakaratul maut beliau. Itu nanti insyaallah berikutnya kita akan sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi menambah kecintaan kita kepada beliau sehingga kita semakin berselawat kepada beliau
dan hidup dunia asbab solawat itu menjadi berkah, di akhirat menjadi asbab syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan tentang haji wada? Tak ada. Nah, cukuplah kalau tak ada. Cukup ya? Ya. Ada? Boleh. Perwakilan. Waduh. Nah. Ya, boleh. Langsung deh. Anaknya. Iya. Sekarang kan berlomba-lomba untuk mencari harta, lalu hartanya ditinggalkan untuk anak keturunannya. Iya. Nah, apakah Nabi kita ini ada meninggal hartanya untuk anaknya gitu kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus pertanyaannya. Apakah Nabi meninggalkan harta warisan ya untuk ahli warisnya? Kalau kita belajar waris ya, ahli waris utama itu satu ke pucuk, wong tua, ke samping pasangan, ke bawah anak. Itu ring satu ya kalau dalam pembagian waris. Nanti ada ring dua, saudara-saudara dari orang yang meninggal. Itu ahli waris utama Nabi itu istri dan anak. Wong tua katik lagi ya, kita tahu Nabi yatim dan piatu pula usia kecil 6 tahun. Waktu meninggal istri, banyak istri ya. Anak satu, siapa? Fatimah. Yang lain sudah meninggal lebih dulu. Nah, tapi kita tahu bahwa Nabi itu tidak meninggalkan harta warisan duniawi untuk anak dan istri mereka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau pernah menyebut, kami para Nabi ini tidak diwarisi. Ya, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Itu khosois. Ya, khosois, kekhususan untuk Nabi. Sehingga kemudian kita hari ini tidak bisa menjadikan itu sebagai contoh. Ya, ayahku nak cak Nabi baik. Ngapa? Tidak usah ngejek warisan untuk anak. Ya, jangan, tak terpakai laju pembagian waris itu. Itu khosois Nabi. Nabi menyebut kami tidak mewariskan dinar juga dirham. Yang diwariskan apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentang beliau. Nanti banyak hikmahnya pasti ya, banyak hikmahnya. Pada akhirnya nanti memang anak dan istri-istri beliau itu ya dikafalahi oleh khalifah sesudahnya, diambilkan dari Baitul Mal ya sebagai ummahatul mukminin dan anak beliau. Anak beliau pun tidak mengharapkan waris Fatimah. Dia punya suami juga istimewa, sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan hidupnya juga tidak lama, hanya sekitar 6 bulan setelah kewafatan Nabi, Fatimah nyusul. Yang lama tuh istri-istri Nabi. Aisyah bertemu zaman Abu Bakar, bertemu zaman Umar, bertemu zaman Utsman, bahkan mimpin perang dalam perang Jamal di zaman Ali. Lama dia hidup sesudah Nabi wafat. Tapi kita tahu juga istri Nabi itu tidak ada yang menikah lagi setelah kewafatan Rasul. Dan itu khosois juga. Ya, kalau perempuan hari ini janda misalnya ditinggal mati suami, dia tidak menikah lagi boleh tidak Ustadz?
boleh, silahkan itu pilihan. Tapi tidak boleh alasannya aku nak nyontoh bini-bini Nabi. Tidak boleh alasannya itu begitu ya. Alasannya boleh yang lain. Karena itu khosois namanya, kekhususan untuk Nabi dan istri-istrinya. Mungkin dia udah galak nikah lagi, aku nak mesak ke anak bayi Ustaz, boleh itu ya. Atau dia memang sudah tidak ada keinginan untuk itu. Jadi itu ya Pak. Tidak ditemukan Nabi meninggalkan harta waris ya untuk istri-istri dan anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya ini apa? Pernah terdengar pada hari ini kusempurnakan agamaku dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada di Al-Quran atau di Haji Wada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu di Al-Quran di surat Al-Maidah ya, ayat 3 kalau tidak salah. Di runtutan ayat petikannya itu diantaranya kalimatnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam madina. Al-yawma akmaltu lakum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itulah ayatnya itu ya, dalam Quran surat Al-Maidah, dan itu termasuk ayat-ayat terakhir turun kepada Nabi. Sebagian bahkan nyebut itulah ayat terakhir yang turun. Jadi peristiwanya juga berdekatan dengan Haji Wada. Setelah semua sudah disampaikan, syariat haji ini yang terakhir ini, yang termasuk rukun Islam yang disampaikan Nabi. Maka menjadi sempurnalah ajaran ini. Al-yawma, hari ini, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Itu dia, saya lupa kalimatnya ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah disempurnakan untuk kalian agama ini. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan sudah disempurnakan nikmatku ini kepada kalian. Dalam arti seluruh syariat sudah diajarkan. Wa raditu lakumul islama dina, dan saya telah ridhoi untuk kalian Islam ini sebagai agama. Itu sebagian nyebut ini ayat terakhir, tapi nanti yang lain juga ada nyebut ayat yang lain, ayat terakhir yang turun kepada Nabi. Jadi ini biasa perselisihan ini, tapi ini nak nunjukkan inilah di antara ayat-ayat yang terakhir yang turun kepada beliau. Setelah segalanya lah disampaikan, termasuk haji, ini yang besar nih haji kan, yang terakhir turun sebagai syariat, maka selesailah seluruh ajaran Islam yang mulia. Bagi sahabat yang ngerasa, oh ini berarti laparak Nabi ini, ya, karena tidaklah sesuatu itu sampai kepada suatu kesempurnaan kecuali setelah itu akan hilang, ya. Itu kaidah kita kehidupan manusia. Baik, itu saja ya. Insyaallah mudah-mudahan jadi manfaat, jadi ibrah, pelajaran Haji Wada ini. Silahkan nanti dilihat lagi pesan-pesan Nabi untuk renungan, terutama khutbah yang disampaikan beliau dalam Haji Wada tersebut. Bisa tuh nanti jadi turunan-turunan poin-poin yang banyak ya dari khutbah Haji Wada beliau. Itu saja, seperti biasa kita akhiri dengan sama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah.
وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب فضلك اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واسمع لنا يا الله بشفاعة الحبيب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم نلقاك فيك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم ربي وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته